किताब जीवन बरतांत गुरु अंगद साहिब 1504 तो 1552 तक। लेखक प्रोफैसर साहिब सिंह। आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मापियां ने इन्हां दा नां लैणा रखिया सी। जदों गुरु नानक साहब ने इन्हां नूं अपने थां गुरु बनाया, उस वेले इन्हां दा नाम गुरु अंगद रखिया गया। जन्म अस्थान बाबा लैणा जी का जन्म पिंड नांगे दी सरां विच होया। उदों उस पिंड का नां मत्ते दी सरां सी। फिरोजपुर तो बठिंडे नूं जाण वाली रेलवे लाइन उत्ते फरीदकोट तो अगला स्टेशन कोटकपूरा है। कोटकपूरे तो फाजिलका नूं एक छोटी लाइन निकलती है। इस लाइन उत्ते कोटकपूरे तो 15 कुछ मीलों की विथ उत्ते मुक्तसर स्टेशन है। मुक्तसर तो उत्तर पूर्व पासे 7 कोहां की विथ उत्ते पिंड नांगे की सरां है। उजड़े थे नूं एक उदासी नांगे साधु ने मुड़ वसाया सी, इस करके इसका नाम नांगे दी सराएं प्रसिद्ध हो गया। गुरु अंगद साहब जी का जन्म अस्थान पिंड तो 400 कदम चढ़दे वाल मत्ते दी सरां दे थे उत्ते है। इत्थे वैसाखी नूं मेला लगदा है। रेलवे स्टेशन बरूवाली तो यह थां 1.5 मील दक्षिण पासे है। बाबा लैणा जी के पिता बाबा फेरू जी फिरोजपुर के पठान हाकम के खजानची सन। जन्म तारीख 5 वैसाख संमत 1561 नूं इन्हां दा जन्म होया सी। चंद्रमा दियां थितां दे हिसाब उस दिन वैसाख वधी 1 सी, भाव हनेरा पख पूर्णमाशी तो अगला दिन। ईसवी सन 1504 सी अते मार्च की 31 तरीक सी। विआह सन 1519 संमत 1576 विच 15 साल की उमरे बाबा लैणा जी की शादी पिंड खडूर विच होई। उथों दे एक खत्तरी देवी चंद की लड़की माता खीवी नाल बाबा लैणा जी तिहण जात दे खत्तरी सन। मत्ते दी सरां तो खडूर उत्तर पासे है। रता को पूर्व दे रुख 50 कुछ मीलों की विथ उत्ते। देश विच बेअमनी अते पिंड छड्डणा। जदों बाबा लैणा जी का जन्म होया, तदों दिल्ली के तख्त उत्ते लोधी खानदान का दूजा बादशाह सिकंदर लोधी सी। सन 1517 विच इस दे मरण ते इस दा पुत्र इब्राहिम तख्त उत्ते बैठा। पर लोधियां दी ताकत दा तेज नहीं सी रिहा। चुफेरे ही बगावतां हो रही सन। वखरे वखरे सूबे आकी हुंदे जा रहे सन। गुजरात, काठियावाड़, दखण, मालवा, बंगाल, चित्तौड़, विजयनगर ये सारे नाम मात्र ही दिल्ली के अधीन सन। लोधियां दा राज जेलम के कंढे भेरे तो लैके बिहार तक सी। पर यह भी कहण नूं ही सी। लाहौर का सूबेदार दौलत खां लोधी आकी होण नूं फिरदा सी। ये दौलत खां उही सी जो गुरु नानक देव जी के समय सुल्तानपुर का नवाब सी। तदों इसका प्यो तातार खां लाहौर का सूबेदार सी। प्यो के मरण पिछों दौलत खां लाहौर का सूबेदार बनिया सी। सूबेदार दियां बगावतां दे कारण देश विच बेअमनी बहुत वध गई। मन चले लोकां ने लुट्टां मारां शुरू कर दित्तियां। कई पिंड उजड़े। पिंड मत्ते दी सरां भी उजड़ गया। पंजाब विच इन्हां लुट्टां मारां दा वधीक कारण यह सी कि बाबर ने काबल वल्लों हमले शुरू कर दिते सन। मत्ते दी सरां उजड़न ते बाबा फेरू जी अपने सारे परिवार नूं लैके पहला उत्तर वाल पिंड हरीके आ टिके, जो लाहौर तो दिल्ली जाण वाली शाही सड़क उत्ते ब्यासा का मशहूर पत्तन सी। हरीके तो फिर खडूर आ गए। ब्यासा तो उरले पासे खडूर ही वड्डा नगर सी। गोइंदवाल अजे नहीं सी वसिया। खडूर विच बाबा लैणा जी की भूआ भी विआही हुई सी। उसे दी राही इन्हां दा रिश्ता खडूर होया सी। खडूर आके बाबा फेरू जी ने परचून की हट्टी पा लई। बाबा लैणा जी तदों 20 सालां दी उम्र दे सन। पिता दे नाल रल के थोड़े ही चिर विच इन्हां हट्टी दा काम चंगा चला लिया। यह जिक्र सन 1524 ईस्वी दा है। सन 1524 विच बाबर ने हिंदुस्तान उत्ते चौथा हमला किया। लाहौर का सूबेदार दौलत खां लोधी दिल्ली के तख्त ते आदेश दिता कि आओ दिल्ली उत्ते कब्जा करो, मैं मदद करांगा। पहले 3 हमलियां विच बाबर लाहौर तो परियों परियों ही वापस चला गया सी।
चौथी वारी 1524 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਬਿਹਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵੀ ਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਲਮ ਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮ ਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਉਜ਼ਬੇਗਾਂ ਤੇ ਬਲਖ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਬਲਖ ਸ਼ਹਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਮਾਈਲ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬਲਖ ਨੂੰ ਉਜ਼ਬੇਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅਰਾਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਦਮਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਖਡੂਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ। ਕਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਠਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ। ਆਲਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਅਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆਲਮ ਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਲਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪਏ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਮਲੋਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਨ 1526 ਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਢੇ ਪੈਰ ਕਟੜੇ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਕਟੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਨ 1526 ਸੰਮਤ 1583 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨੇਮ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਰ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਕੋਈ 50 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਸੀ। ਬਟਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। 3 ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 1521 ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਨ 1532 ਸੰਮਤ 1599 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਈ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਭਾਈ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1532 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਠਹਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਬਹਾਰ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੀਓਂ ਪਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੰਜੀ ਬਹੁਤ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਵਟਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਖਡੂਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਧੀਕ ਠਹਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵਧੀਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਉਹ ਸੁੱਚ ਭੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਬ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਨ 1532 ਤੋਂ 1539 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਉਦਮ ਕੀਤੇ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੱਕ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਧਨਾੜ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਐਸੇ ਅਵਸਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸਨ 1532 ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕਢਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੂੜੇ ਆਦਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਹੱਟੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿੱਝੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਨੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਤਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਟਿਆ
ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਮੁੜਦੀ ਵਾਰੀ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਕਟੋਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਿਆਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਪੀ ਚੂੜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਟੋਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਤਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 3, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੂਹੀ ਮੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੋਈ ਚੂਹੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ। ਨੰਬਰ 4, ਸਿਆਲੀ ਰਾਤੇ ਬੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਪਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਨਰਮ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਿਆਲੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ਠਾਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠਰੇ ਹੋਏ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਠਰੀ ਹੋਈ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 5, ਸਿਆਲ ਦੀ ਬਹਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਹੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਰਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਸਿਆਲੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠਰੀ ਹੱਥੀਂ ਪਟੜੇ ਉੱਤੇ ਛੂ ਛੂ ਪਟਾਕ ਪਟਾਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਖਿਆਈ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਝਾਕੀ ਵੀ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਆਂਦੇ। ਨੰਬਰ 6, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਕੰਗਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਵੀ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਂਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਸਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਬੇਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਭ ਡੋਲ ਗਏ। ਕਈ ਅਸ਼ਰਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਬਸ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਪੜਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਆਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਦ।
ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੌਂਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 1596 ਅੱਸੂ ਵਦੀ 5 ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1539 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਅੱਸੂਵਦੀ 10 7 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 1596 7 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1539 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 35.5 ਸਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ 33। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਚਨਾਬੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੋਂ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰਜਾ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਖੇਡ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਣ ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਡੂਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਭਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਡੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਲੱਭਾ। ਸਨ 1539 ਤੋਂ 1552 ਤੱਕ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਭਰੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲਿਆਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀਂਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੁਰਕਾਰ ਤੇ ਝਾੜ ਝੰਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸਹਿਮ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਦਹੀਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਲੂਕ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਰਬਾਬੀ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਲਤਣ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਮਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਨ 1540 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਾਂਜ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਕੰਨ ਇਤਨੇ ਭਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬੜੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚਮਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜਗਰਦੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਯੂੰ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਾਸੀ ਹਾਲਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ 26 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1530 ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂੰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਧੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰੋਹ ਦੇ ਪਠਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਸਰਾਮ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੀਦ ਸਨ 1485 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਿਹਾਰ ਖਾਂ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਹਮਾਯੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ।
ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚੌਸੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਸਨ 1539 ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਖਾਧੀ। ਆਗਰੇ ਆ ਕੇ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਨੌਜ ਦੇ ਪਾਸ 17 ਮਈ ਸਨ 1540 ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਮਾਯੂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਨੱਠਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਮਰਾਨ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਮਾਯੂ ਆਪ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵਾਟ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰੋਹਤਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹਮਾਯੂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੂਨ ਸਨ 1540 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਸਨ 1541 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 11-12 ਸਾਲ ਇਤਨੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨ 1552 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਵਸਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ। ਗੋਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਪਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਗੋਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਵਸਣਗੇ। ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਵਸਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਨ 1546 ਸੰਮਤ 1603 ਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਯਤੀਮ ਦੋਤਰਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਸਨ 1541 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰਤਾ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਖਡੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਣ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 3 ਵੈਸਾਖ ਸੰਮਤ 1609 ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 4 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਈਸਵੀ ਸਨ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਮਾਰਚ ਸਨ 1552 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ ਸਨ 1504 ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ। 29 ਮਾਰਚ ਸਨ 1552 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 63 ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਲੋਕ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ 15 ਸ਼ਲੋਕ, ਸੋਠ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਲੋਕ, ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਲੋਕ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਲੋਕ,
ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਲੋਕ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ 9 ਸ਼ਲੋਕ, ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਲੋਕ, ਕੁੱਲ ਜੋੜ 63 ਸ਼ਲੋਕ। ਵਾਰਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ 12 ਸ਼ਲੋਕ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 15 ਸ਼ਲੋਕ, ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ 5 ਸ਼ਲੋਕ, ਟੋਟਲ 32 ਸ਼ਲੋਕ। ਵਾਰਾਂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ 11 ਸ਼ਲੋਕ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ 7 ਸ਼ਲੋਕ, ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ 1 ਸ਼ਲੋਕ, ਕੁੱਲ 19 ਸ਼ਲੋਕ। ਵਾਰਾਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ, ਸੋਠ ਕੀ ਵਾਰ 1 ਸ਼ਲੋਕ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ 9 ਸ਼ਲੋਕ, 12 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 63 ਸ਼ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਊੜਾ, ਗਰੀਬੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਨੰਬਰ 1। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆਈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥੋਂ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਰਹੇ। ਮਹੰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਭਿਆਣਾ ਹਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਖ 'ਚ ਮੇਖ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਆਨੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸ਼ੋਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਾਣਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਰਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਦੀ ਬਾਣ ਨਾ ਹਟ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮਾਣੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਰਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਐੜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਨੰਬਰ 1। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੀਵੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਰਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਉਣ ਸਦਾ ਫਿੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਸਵਾਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਜੁੜਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਜੀਵ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2। ਤਪਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋਗੀ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਡੇਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੋ। ਤਪਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਖਡੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਔੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ 7-8 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਛਤਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲੀਮ। ਭਾਗ ਊੜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ ਵਿਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ, ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨ ਉਗੜੈ, ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਕਵਲੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਮੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਵੱਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ। ਭਰਮ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਬਖਾਣੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਤੇ ਆਈ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਭਾਗ ਐੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ, ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣਾ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ, ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਜੀਵ ਰੱਬੀ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਾਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਬ ਤੇ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਉਡਤੇ ਕੋ ਉਡਤਾ। ਜੀਵਤੇ ਕੋ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੇ, ਮੂਏ ਕੋ ਮੂਆ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਜਾਤ ਜਨਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਜਿਸਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਸਮ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਕਹਾਵੇ ਤੈਸਾ, ਐਸੀ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
होवे लिंग चिंग न होवे, ऐसी कहिए सूरत, जो उस इच्छे सो फल पाए, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਮੂਰਤ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਵਣਜਾਰਾ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਦਾ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਠੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਨ ਇਕ ਤੈ ਰੰਗ, ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਆਥਾ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਐ, ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਬੋਲ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਭਾਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤੁਰਾਈ ਤਾਕੀ, ਕਿਆ ਕਰ ਆਖ ਵਖਾਣੀਏ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਨਦਰ ਤਿੰਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ, ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ, ਜਿਤ ਵੰਝੈ ਰੋਗਾ ਘਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੀਐ, ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ, ਰੋਗ ਗਵਾਹੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸੁਦਾਏ। ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਨਿਹਫਲੰ ਤਸ ਜਨਮਸ, ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆਂ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਸਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੂੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਕਾਈ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੇਰਾਸ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਕਾਮਯਾਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੋਟੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਬਾ ਕੈ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਓ। ਸਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ, ਬਹੀਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ, ਉਥੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੋ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਆਂ, ਨਾਗੀ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ, ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਧੁਰ ਖਸਮ ਕਾ, ਅਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖ ਆੜੈ, ਡੁੱਬੇ ਹੱਕ ਨਿਆਏ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਡੇਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਉਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕੋ ਤਾਂ ਪਾਰਖ ਜਾਣ, ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਸਰ ਸੰਦੇ ਆਗਾਸ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਣ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਵਾਹੇ ਦੜ ਜਾਣ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਭਾਗ ਈੜੀ ਸਿਮਰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਿਮਿਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ।
ਉਹੀ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ ਪੁਰੀ, ਸੇ ਅਹਨਸ ਫਿਰੇ ਜਲੰਤ, ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤੇ ਆਗਮਨ ਤਿਸ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਈਐ ਜੇ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਸਿਮਰਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਤਨਾ ਕੇਰੀ ਗੁਥਲੀ ਰਤਨੀ ਖੋਲੀ ਆਏ, ਵਖਰ ਤੈ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਦੋਹਾਂ ਰਹੀ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਨਾਨਕਾ ਮਾਣਕ ਬਣਜੇ ਸੇ, ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅੰਧੇ ਬੱਤੇ ਲੋਏ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਸਿਮਰਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਏਕ ਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੋ ਮਿਲੈ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਸੋਏ, ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਆ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਕੰਤੈ ਚਿੱਤ ਕਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੇ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲੱਗਾ ਨੇ, ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ। ਬੰਦਗੀਹੀਣ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕਿਉ ਉਜੜ ਪਾਏ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ, ਆਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਭਗਤੀਹੀਣ ਹਿਰਦਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉ ਲਏ ਸਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ, ਆਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਤਨਾ ਪਰਖਣ ਜਾਏ, ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਈ ਆਵੇ ਆਪ ਲਖਾਏ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਤਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਹੁਰਹੁਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧੁਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲ ਲੱਗੈ ਧਾਏ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਮਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਨਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕਾਂਢੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੋੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅੰਦਰਲੀ ਨੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ,
ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹਰਾਵਿਓ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ, ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਸਕੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵੰਨ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਮਝੋ। ਨਾਉ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਉ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਏਵੇਂ ਕਰੇ ਗੁਆਓ, ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ, ਕੂੜੇ ਪੂਰੇ ਥਾਉ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ, ਕਾਲ ਕਾ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜ ਸਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਹੋਣ। ਸੰਮਤ 1599 ਸਨ 1532 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਪਲਟਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਟਿਕੇ, ਉਹ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਗਾਲ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਗਰੀਬ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁਖਦਾਈ ਟਾਕਰਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਹਉ ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਅਤੇ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨ, ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਭਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਤਕਰਾ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਮ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਮਤ 1599 ਤੋਂ ਸੰਮਤ 1596 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਸਕੇ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਘੜੀਂਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ 6-7 ਸਾਖੀਆਂ ਅਪੜਾਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਢੱਠੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੋਈ ਚੂਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੀ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਣਾ ਆਦਿਕ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ
कि इस आर्थिक वितकरे नूं हटाण वास्ते प्रभु तो बिना किस नूं कहीए नानका, सब किश आपे आप। समाजिक जीवन विच ਇਹ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਵਿਥ ਇਤਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਆਖਰ ਇਸ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕੋਝੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 23 ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮੱਲਣ ਦੀ ਹਵਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਢੁਕਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਲਾਂ ਮੱਲਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਥੋੜ ਦਿਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਗਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਟੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਧਨ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਗ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵੱਲ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੋੜਨੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਾਰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੱਲਾਂ ਮੱਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੋ ਕਿਉ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ, ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਮਨ ਹੱਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜਿਪਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲੈ, ਤਰਫ ਜਣੇ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ ਵਿਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਗਰਸੇ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਚੱਜੇ ਰਾਏ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇੰਨੀ ਜਲੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨ ਉਗੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ ਵੇਖੈ ਧੰਦੇ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਏ। ਆਵੇਂ ਨੰਗੇ ਜਾਹੇ ਨੰਗੇ ਵਿਚੇ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਅੱਗੇ ਕਾਈ ਕਾਰ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾਪਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਮਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਰ ਮਲਕ ਸਲਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਦਰਗਾਹੀ ਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੰਬਰ 1, ਤਿਸ ਸਿਉ ਕੈਸਾ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ, ਚੀਰੀ ਜਾ ਕੀ ਨਾ ਫਿਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ।
ਚੀਰੀ ਜਿਸ ਕੀ ਚੱਲਣਾ, ਮੀਰ ਮਲਕ ਸਾਲਾਰ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਰੀ ਚੱਲਣਾ, ਹੱਥ ਤਿਨਾਂ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਏ, ਉੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਪਾਹੇ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਨੰਬਰ 2, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਈਐ, ਕਰੇ ਸੋਏ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਨਾਹਿ, ਕਰਤਾ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਏ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਦਾਤਾ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜੇ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੱਤੇ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਐ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਵਸਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੋਹਰ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਗਏ। ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਭਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਾਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਨੰਬਰ 2, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਭਾ ਕੈ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਸਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ, ਬਈਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਨੰਬਰ 3, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹੱਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜੇ ਭਈ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲੇ ਤਰਫ ਜਣੇ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਨੰਬਰ 4, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਰਤਨਾ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਰਤਨਾ ਕੇਰੀ ਗੁਥਲੀ, ਰਤਨੀ ਖੋਲੀ ਆਏ, ਵੱਖਰ ਤੈ ਵਣਜਾਰਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਰਹੀ ਸਮਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਨੰਬਰ 5, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ, ਭਰਮ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸਦਵਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰੇ 18 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੀਤ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 18 ਸਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤੜਫ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਮਤ 1596 ਤੋਂ ਸੰਮਤ 1609 ਤੱਕ 13 ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ 13 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 63 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਤਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਨੇਊ, ਸੂਤਕ, ਮਿਰਤਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਝੋਲੀ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਕੋਮਲ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਵਾਦਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨਿੱਤ ਦੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਪਾਠਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਦਿਸ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਜਪਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਆਪੇ ਖਸਮ, ਵੇਖੈ ਕਰ ਵਿਉ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਤੁਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਜਪਜੀ। ਨੰਬਰ 3, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਜਿਸ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਖਸਮ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਪਜੀ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਠੀ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਰਹਿਨ ਇੱਕ ਤੇ ਰੰਗ, ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਐ, ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਬੋਲ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ, ਘਟੇ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਬਾ ਕੇ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਓ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਸਾ ਬਾਹੀ ਸਾਲਾ, ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ, ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਖਤੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮੂਏ, ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸਭ, ਜੇ ਅੱਠੀ ਭਾਉ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਸਾਂਝੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼, ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨੀ, ਅੱਠੀ, ਸਭਾ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਤੇ ਆਗਮਨ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਈਏ, ਜੇ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਤੇ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਓ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੌਲਿਆ ਸਭ ਮੌਲੀਐ, ਤਿਸੇ ਨਾ ਮੋਹਲਿਓ ਕੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਨੋਟ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 6, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਰੇ ਭਾਈ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ। ਤੇ ਲੰਗ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਨੰਬਰ 7, ਆਪ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਰਖੈ ਵੇਕ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਨੰਬਰ 8, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਈਏ, ਕਰੇ ਸੋਏ ਸਾਲਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਈਏ, ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਈਏ, ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੋਈ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਮਾਰੂ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਨੰਬਰ 9, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਨਾਹੀਂ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ।
ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਤੈ ਸ਼ਹਿ ਲੱਗੀ ਜੇ ਰਹੇ, ਭੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੈ ਸੋਏ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨੰਬਰ 10। ਚੀਰੀ ਜਿਸ ਕੀ ਚੱਲਣਾ, ਮੀਰ ਮਲਕ ਸਾਲਾਰ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੇਂ, ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ। ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੰਨਾ 418। ਅਤੇ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ, ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨੰਬਰ 11। ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸੋਹੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਰੇ ਸੋਈ। ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ, ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਨੰਬਰ 12। ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਹੀਐ ਲੇਖੇ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ, ਜੀਵਨ ਮਰਣਾ ਧਾਤ। ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਆਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਨੰਬਰ 13। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ, ਜਿਤ ਵੰਝਾਏ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ। ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੀ। ਨੰਬਰ 14। ਨਾਉ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਉ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਏਵੇਂ ਕਰੇ ਗੁਆਓ। ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ, ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਉ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ, ਕਲ ਕਾ ਇਹ ਨਿਆਉ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ। ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ, ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਐ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੰਥ ਨ ਸੂਝਈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਨਰਬਈਏ। ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੈ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੇ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 63 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ 14 ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨਿਰੀ ਜਪਜੀ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਗੌੜੀ, ਆਸਾ, ਵਡਹੰਸ, ਤਿਲੰਗ ਸੂਹੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਲੋਕ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਆਦਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਖ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਦਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਨੰਬਰ 1। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀਏ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਛੜ ਸਭ ਜਾਏ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ। ਨੰਬਰ 2। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ, ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੋ ਜੇ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ,
जाको आप करे प्रगास। महला तीजा गुजरी की वार। नंबर 3 किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाही। महला दूजा आसा दी वार। किरपा करे जे अपनी तां हर रखा उरतार। महला तीजा वडहंस की वार। अते किरपा करे जे अपनी तां नानक शब्द समाही। महला चौथा सोरठ की वार। नंबर 4 नानक सो सालाही है जिन कारण किया। महला दूजा सूही की वार। नानक सो सालाही के जे सबना सार करे। महला तीजा श्लोक कबीर जी। अते नानक सो सालाहीए जिस वस सब किश होए। महला तीजा मलार की वार। अते नानक सो सालाहीए जे देंदा सबना जियां रिजक समाए। महला तीजा मलार की वार। नंबर 5 नानक तिना बसंत है जिन घर वसिया कंत। सूही की वार। नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वसिया मन सोए। महला तीजा श्लोक 12 ते वधीक। नंबर 6 रत्ना सार ना जानी आवे आप लखाए। महला दूजा रामकली की वार। रत्ना सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार। महला तीजा वडहंस की वार। नंबर 7 मंदा किसनू आखिए जां सबना साहिब एक। महला दूजा सारंग की वार। जी जंत सब तिस दे सबना क सोई। मंदा किसनू आखिए जे दूजा होई। आसा। महला तीजा अष्टपदी। अते सब अंतर जामी ब्रह्म है। ब्रह्म वसै सब थाए। मंदा किसनू आखिए शब्द वेखो लिव लाए। महला तीजा सूही अष्टपदियां। नंबर 8 सबना साहिब एक है वेखै धंधे लाए। महला दूजा सारंग की वार। सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाए। महला तीजा रामकली की वार। नंबर 9 कीता क्या सालाइए करे सोए सलाह। महला दूजा सारंग की वार। कीता क्या सालाइए जिस जानदे बिलम न होई। महला तीजा मारू की वार। नोट तुक कीता क्या सालाइए सतगुरु नानक देव जी ने भी सूही शंत अते मारू अष्टपदी विच उचारी है। नंबर 10 जो तिस भावै नानका साई भलीकार। महला दूजा सारंग की वार। जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। महला चौथा राग तिलंग। नोट तुक जो तिस भावै नानका गुरु नानक साहब ने भी आसा अते श्री राग दे शब्दां ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ। महला दूजा श्री राग की वार। जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार अते जो सिर साई ना निवै सो सिर कीचै काए। श्लोक फरीद जी। जीवन वृतांत गुरु अंगद साहब जी। लेखक प्रोफैसर साहब सिंह जी। आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। गुर इतिहास अते सिख इतिहास सुनने लई YouTube चैनल गुरजंट सिंह रूपोवाली सबसक्राइब करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।